عزیزوں، آج کا بیان امام شافعی رحمہ تعالیٰ کی کچھ نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ امام شافعی رحمہ تعالیٰ نے فرمایا، خیر الدنیا والآخرۃ فی خمس خصال، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں 5 خوبیوں میں اللہ نے جمع کر دی ہیں۔ جس میں 5 خوبیاں آ گئیں، سمجھیں اس میں دنیا کی ساری بھلائیاں بھی اور آخرت کی ساری بھلائیاں بھی اسے مل گئیں۔ اس میں پہلی خوبی غنی النفس، سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایسی ہو، لوگوں سے توقعات زندگی میں ختم کر لی جائیں، اور ایسا بے نیاز اس کا نفس ہو، ایسی بے نیاز زندگی ہو کہ اس کی ساری امیدیں اللہ سے جڑی ہوں اور اللہ کے علاوہ ہر ایک سے اس کی توقعات زیرو ہو جائیں۔ پہلی خوبی ہے۔ اور عزیزوں، اتنی خوبصورت بات ہے یہ، اگر زندگی میں آ جائے نا، یہ جو توقعات ہے نا انسان کو، یہ ہمیشہ انسان کو اداس رکھتی ہیں، غمگین رکھتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں۔ جس انسان کو توقعات بہت زیادہ ہوں، وہ اچھے کپڑے پہنے گا، غور کیجئے گا، یہ آج امت میں مرض بہت عام ہے۔ جس کی توقعات زیادہ ہوں وہ اچھے کپڑے پہنے گا، جیسے ہی گھر سے باہر نکلے گا کوئی تعریف تو کر دے میری، اب اسے یہ لگا ہوا ہے کہ کوئی تعریف کرنے والا ملے جو کہہ دے واہ کیا کپڑے پہنے ہوئے سے۔ توقعات جڑی ہوئی ہیں نا۔ وہ کسی تقریب میں جائے گا، وہ یہ کھڑے ہوئے سوچتا رہے گا کوئی کھڑا ہو جائے مجھے اپنی سیٹ دے دے کہ آئے جناب تشریف رکھیں، بیٹھیں، قبلہ محترم۔ اب کوئی اگر اسے یہ نہیں کہے گا، کوئی اگر پوچھے گا بھی نہیں، تو وہ وہاں پریشان ہو جائے گا، یار یہ کیا ہوگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے گا اور گاڑی لے جا کے جب کسی کے ہاں جائے گا تو وہ یہ توقع رکھے گا کہ کوئی میری تعریف تو کر دے کہ کتنی زبردست گاڑی میں آیا ہوں میں اور کتنی زبردست کار ہے میرے پاس۔ کوئی تعریف نہیں کرے گا، وہ وہاں اداس ہو جائے گا۔ وہ کسی سے ملنے جائے گا، وہ وہاں یہ توقع رکھے گا لوگ مجھ سے کھانا پوچھیں گے، پانی پوچھیں گے، اور اگر کہیں گیا اور کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا اور حال بھی نہیں پوچھا تو وہ وہاں سے اداس اٹھے گا۔ اور اگر وہ کوئی، جیسے قربانی میں دیکھا آپ نے لوگ جانور لاتے ہیں، توقعات کتنی ہوتی ہیں، ہر گزرنے والا کہے بھائی واہ مارکیٹ روٹ کے لے آئے تھے، اور اگر کوئی پوچھا ہی نہیں اداس ہو جاتے ہیں، یار کم سے کم پوچھ تو لیتے۔ تو یہ جو توقعات ہے نا، یہ انسان کو ہمیشہ غمگین رکھتی ہیں، اور آج امت میں یہ اتنا بڑا مرض ہے نا، اتنی زیادہ یہ امت میں بیماری عام ہے، کسی تقریب سے لوگ واپس آئیں گے نا تو اداس آئیں گے۔ بھائی اداسی کس چیز کی؟ فلاں نے تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، توقع رکھی ہوئی ہے نا کہ فلاں اچھے منہ بات کرے گا، عزت دے گا، اور فلاں نے تو ہم سے پانی بھی نہیں پوچھا، فلاں نے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، فلاں نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہاری طبیعت بیمار تھے تم اب کیسی ہے۔ توقعات اتنی زیادہ رکھ لی ہم نے، تو بھائیوں زندگی میں اداسیاں ہی ہیں، پریشانیاں ہی ہیں۔ تو اگر ان توقعات کو زندگی سے نکال دیں، ہم کہیں بھائی لوگ اچھا کہیں برا کہیں مجھے سے پرواہ ہی نہیں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کوئی اگر اچھے سے مل رہا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کوئی پانی پوچھ رہا ہے اچھی بات ہے، نہیں پوچھ رہا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں۔ توقعات زیرو ہو دنیا سے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سے بھی اگلی بات فرمائی۔ وہ فرمایا کرتے تھے دنیا سے نا ہمیشہ برے کی امید رکھنا کہ برا ہی ہوگا تمہارے ساتھ، اور اگر کہیں اچھا ہو جائے تمہارے ساتھ تو خوش ہونا کہ بھائی میں نے تو امید ہی برے کی رکھی تھی، اس برائی میں اچھائی مل گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور اگر بڑی امیدیں لگائیں گے، بڑی توقعات جوڑیں گے، بھائیوں دنیا میں کبھی کوئی کسی کی توقع پہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دنیا بڑی عجیب ہے، لوگ کہیں بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لوگ آپ کی زندگی میں ساتھ چلتے 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 کسی بھی موڑ پہ ساتھ چھوڑ دیں گے، اور آپ اتنے حیران ہوں گے، وجہ ڈھونڈیں گے آپ کو وجہ نہیں ملے گی کہ وہ شخص کیوں بچھڑا ہے۔ بس لوگوں کا جی بھر جاتا ہے، لوگوں کا دل بھر جاتا ہے، آپ سے اچھا کوئی مل جاتا ہے، آپ سے زیادہ جن سے کام نکلے ایسا شخص انہیں مل جاتا ہے، آپ سے زیادہ پیسے والا، دولت والا، تعلقات والا، عہدے والا مل جاتا ہے۔ قرآنوں کو لوگ ایسے سائٹ پہ کرتے ہیں جیسے کہ ٹیشو پیپر تھا، استعمال کیا اور پھینک دیا۔ اب ایسی دنیا سے جب ہم توقعات رکھیں گے تو بھائیوں دوستوں سوائے اداسی کے اور کیا ملے گا؟ اس چیز نے آج امت کو اداس کر دیا۔ تو اگر ہم بھائیوں دوستوں اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں، زندگی ایسی گزاریں، امیدیں سب اللہ سے، ساری دنیا سے امیدیں ختم، نہ اچھے کی نہ برے کی، امیدیں ہی ختم، اور ایسا بھروسہ، ایسا توکل، ایسی دعائیں، ایسا تعلق اللہ سے۔ بیماری ہے اللہ شفا دیں گے، پریشانی ہے یہ نہیں کہ چچا میرے کام آ جائیں گے، نہیں، اللہ پاک اس پریشانی میں مجھے اس سے نکالیں گے۔ نوکری کا مسئلہ ہے اللہ پاک مجھے روزگار دیں گے، کاروبار کا مسئلہ ہے اللہ پاک مجھے کاروبار دیں گے، اللہ پاک میرے کاروبار میں برکت دیں گے۔ ہم یہ جو معاشرے میں لوگوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں نا بھائیوں، اس وجہ سے میں آپ سب آج اندر سے اداس ہیں، اور شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، ایک دوسرے کے گلے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پریشانی کی باتیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں پہلی خوبی اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے،
सारी उम्मीदें अल्लाह ताला से, ऐसा तवक्कुल अल्लाह पर। हदीस मुबारका में आता है अल्लाह पे तवक्कुल अगर कामिल दर्जे का हो जाए तो इंसानों को भी रोजी ऐसे मिले जैसे परिंदों को मिलती है। अगर सिर्फ नजर अल्लाह पे चली जाए, जैसे परिंदे सुबह घोंसले से निकलते हैं खाली पेट उड़ के जाते हैं, वापसी भरे हुए पेट आते हैं, इंसानों की जिंदगी भी अगर ऐसी हो जाए ना कि अल्लाह पे 100% तवक्कुल हो जाए तो ये भी ऐसे ही निकलेंगे। अल्लाह पाक इनके लिए भी गैब से निजाम फरमाएंगे। तो भाइयों दोस्तों, चाहते हैं ना जिंदगी में सुख मिले। अच्छा, एक और बात मैं अर्ज करूं, हम पता नहीं सुकून को तलाश क्यों नहीं करते, हम चीजों को तलाश कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी चीज अंदर का सुकून है। जिस इंसान के पास अंदर सुकून है ना, इत्मीनान है, वो इंसान बादशाह है। और जिसके पास अंदर सुकून नहीं है वो सबसे बड़ा फकीर है। और जो शख्स लोगों से उम्मीदें रखता है भाई, उसके अंदर कभी सुकून आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? वो तो बेचारा कदम कदम पे लालच में, हिर्स में, लोगों से तवक्को में, लोगों से उम्मीदों में हर वक्त अंदर से जल रहा है। कोई तारीफ कर दे, कोई वाह वाह कर दे, कोई सलाम कर दे, कोई मुझे थपकी दे दे, कोई मुझे पैसा दे दे, कोई मेरे काम आ जाए, कोई मेरी तारीफ कर दे, कोई मेरा हाल अहवाल पूछ ले। ऐसे शख्स की जिंदगी में अंदर सुकून कहां से हो सकता है? वो तो हर काम करने के बाद लोगों की तरफ देखेगा, लोगों का फीडबैक क्या है। दूसरा नुकसान भाइयों, नंबर 1, खुशियों का कत्ल हो जाता है लोगों से उम्मीदें लगाने में। हर वक्त वो बंदा उदास रहता है। दूसरा नुकसान, उस बंदे में एतमाद ही खत्म हो जाता है। जी मेरे अजीजों, ऐसे शख्स में कॉन्फिडेंस लेवल ही खत्म हो जाता है जो लोगों से उम्मीदें लगाए रखता है। इसलिए कि लोग अच्छा कहेंगे वो कहेगा वाकई में अच्छा हूं, लोग बुरा कहेंगे वो दिल पकड़ के बैठ जाएगा। और इस कायनात में कौन है ऐसा बंदा जिसकी सबने तारीफें की हो? लोग तो बुरा ही कहते हैं ज्यादातर। अब लोगों की बुराई की वजह से उसकी जिंदगी में एतमाद, उसकी जिंदगी में हौसला, उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा सब खत्म हो जाएगा। उसका अपना जोश, जज्बा, आगे बढ़ने की वो जो एक लगन है खत्म हो जाएगी। लोगों ने वाह वाह कर दी तो वो समझेगा मैं अच्छा इंसान हूं, और लोगों ने तनकीद कर दी वो कहेगा मैं तो बुरा इंसान हूं। मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, लोगों से उम्मीदें लगाना कितने खतरे की बात है। खुशियां भी खत्म, एतमाद भी खत्म। तीसरा नुकसान, ऐसा शख्स भाइयों दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता जिसे हमेशा सहारों की उम्मीदें हों। जो सहारों पे नजर रखता है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो हमेशा सहारा ढूंढता है, कोई आएगा, कोई मेरा साथ देगा, कोई मेरी मदद करेगा, कभी ऐसा शख्स आगे नहीं बढ़ सकता। और भाइयों दोस्तों, ये तो दुनिया की जिंदगी ऐसी है, मैं अर्ज कर रहा हूं, साथ देना तो दूर की बात है, लोग कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे साथ छोड़ के चले जाते हैं। हर शख्स को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी सहारों के आसरे पे जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात एक जगह लिखी हुई थी कि आने वाला बता रहा है कि जो गया है एक दिन मैं भी इसी तरह जाऊंगा, और जाने वाला बता रहा है कि जैसे मैं जा रहा हूं आने वाला भी जाएगा इसी तरह से। कौन किसी के साथ हमेशा मुखलिस रहता है भाई? यहाँ तो बरसों का ताल्लुक हो, बरसों का ताल्लुक, और एक शख्स आके छोटी सी बात किसी के कान में डाल दे, वो बरसों का ताल्लुक कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। और आपको अगली बात बताऊं, दीनदारों में ये मर्ज बहुत ज्यादा है। दीनदार ये भी नहीं सोचते कि मुझे आके कोई शख्स किसी की बात बता रहे हैं वो सही भी है या गलत है। वो कहते हैं हाँ बस इतनी बड़ी दाढ़ी है तो ये बात सही कह रहा होगा, कहते हैं इसने 2 हज किए हैं तो ये बात सही कह रहा होगा। और जरा जरा सी बातों पर बरसों के ताल्लुक, बरसों के दोस्ताना, बरसों का कारोबार, बरसों का साथ खत्म हो जाता है। तो कैसी अजीब जिंदगी है ये सहारों वाली, एतमाद वाली, लोगों से उम्मीदों वाली, तवक्कुआत वाली। भाइयों, मजबूत होना चाहते हैं, जबरदस्त जिंदगी जीना चाहते हैं, जिंदगी में बड़े कारनामे करना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो लोगों से अपनी उम्मीदें जीरो कर दें, जीरो। और बल्कि इससे भी आगे बुरे की उम्मीद रखें, बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। और जब अच्छाई सामने आ जाए अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह इस दुनिया में अच्छाई आ रही है, तेरा करम है, वरना उम्मीद तो नहीं थी मुझे। तब आप देखें जिंदगी इतनी जबरदस्त गुजरेगी। वो लोग जो अकेले जीने के आदी हो जाए ना, जिनके अंदर अकेले हालात से जंग लड़ने का जज्बा आ जाए, जो चट्टानों की तरह मजबूत हो जाएं, ऐसे लोग ही बड़े काम करते हैं भाइयों दोस्तों। जो हमेशा तारीफ के मोहताज रहें, सहारों के मोहताज रहें, जो लोगों की तरफ निगाहें रखें अपनी, वो कभी भी जिंदगी में काम नहीं कर सकते। और आपने देखा नहीं है, लोग रो रहे होते हैं बैठकर, मेरे चचा ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, मेरे मामू ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, मेरे बॉस ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। उम्मीदें किन से लगाई हुई हैं? जो अल्लाह से उम्मीदें लगाता है उसे कभी नहीं रोना पड़ता, और जो लोगों से उम्मीदें लगाता है वो हमेशा रोता ही रहता है। चचा ने नहीं किया, मामू ने नहीं किया, खाला ने नहीं किया, भाइयों ने नहीं किया, बहनों ने नहीं किया, रो रो के जिंदगी गुजर रही है।